स्वर्गता श्रीमती सुधांशुबाला पंडा जन्म 1941 मसीहा अगस्ट मास 6 तारिख दिन नयागढ़ जिला ब्राह्मणसाहीर एक विशिष्ट लेखक परिवार रे होइथिला। स्वामी स्वर्गत सत्यवादी पंडा थिले ओडिशा विद्युत विभागर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। श्रीमती सुधांशुबाला अनन्य प्रतिभार अधिकारिणी थिले। से एकाधारे सुलेखिका और सुवक्ता थिले। गल्प रचना व्यतीत लेखिका उपन्यास, कविता, नाटक, गीति कविता, प्रबंध लेखिबारे सिद्धहस्ता थिले। तांकर प्राय 70टी नाटक कटक आकाशवाणी केन्द्र रे प्रसारित होईची। प्रसारित होइथिबा अनेक नाटक भितरु जे अछुआ छुई देला एवं बकुल बनर राधा आकाशवाणी कटक केन्द्र रे बेस लोकप्रिय होइथिला। से मध्य आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रर गीतिकार भावे सुपरिचित थिले। तांकर किछि गल्प संकलन हेला नववर्षर सकाळ, कश्चित कांता, विभक्तिहीन गद्य, प्राण और प्रणय, जे अछुआ छुईदेला। नववर्ष सकाळ लेखिकांकर द्वितीय गल्प संकलन। एथिरे सन्निवेशित जवन भक्त सालवेग वृत्तांत ओडिया पाठक मानक मुग्ध करिछि। श्रीमती पंडा अनेक गुड़िए सम्मान और पुरस्कार अधिकारिणी होइथिले, जेपरिक जदुमणि साहित्य संसद, नील शैल, धरित्री, चलापथ, गोकर्णिका, चिंता और चेतना, परिचय और सुधन्या। श्रीमती सुधांशुबाला प्रचेष्टारे लेखिका संसद प्रतिष्ठा होइथिला एवं से ताहार प्रथम संपादिका थिले। आज आसंतु शुणिबा जवन भक्त सालवेग वृत्तांत गपटी, जहाँकि मु तुलिका तांकर सुकन्या पढ़ी शुणाउछि आपण मानंकु। प्राय 300 वर्ष तलर कथा। सेतेबेले एही उत्कଳରେ हिंदू मानंक प्रति मुसलमान मानंकर प्रबल दौरात्म्य गाँरे घरे घरे आतंक सृष्टि करुथाए। प्रतिटी हिंदू गाँर आबाल वृद्ध वनिता भୟରେ अतिष्ठ होई उठुथांती। किए देखि सह्य करिब से विभत्स दृश्य। बापर आखि आगरे पुअर मुंड खंड विखंडित होई भूइरे लोटुछि। नुआ होई आसीथिबा जो बोहू को दांडर लोके कि घरर लोके भल करी थरे देखि नांती, सेही बोहू को सैन्य माने घर भितरु टाणी आनी हाथरू बेकरू गहना छड़ाई नहीं अश्लील इंगित हाणुछंती। सद्यजात शिशुर कंठरे ठिया होई पड़ी मार व्याकुलता को आनंदर सहित देखि देखि प्रफुल्ल होई उठुछंती। रुद्राक्ष माला धरी 80-90 वर्षर जो वृद्ध माने दांड पिंडारे बसी भगवान का नाम जप करुछंती, तांकरी मानक उपरे सैन्य मानकर निर्मम प्रहार बाजुछि बड़ निष्ठुर भावे। हे जगन्नाथ, हे प्रभु अंतर्जामी कही सेई मुहूर्तरे प्राण उड़ी जाउछि। समस्ते आतंकित, समस्ते भीतग्रस्त। धन रत्न लुंठन करिबा, हिंदू मानको निपात करिबा संगे संगे हिंदू नारीर मर्यादा लुंठन करिबा सेमानकर थिला आउ एक शौखीन विलास। मुसलमान मानकर आगमन जानिले घरर झियो बोहू जमदूत आसिला परी आतंकित होई उठुथिले। आजिर एही कोलाहलमयी कटक नगर सेतेबेले भी सेई कटक नामरे नामित थिला। काहीं केउं अजणा पठाण बस्तीर लालबेग नामक एक हृदयहीन नृशंस सेनापति युद्ध करने बाहरी थाए। बहु सैन्य सामंत हाथ हथियार संगरे धरी आगे आगे गड़ जिणिबार आनंद नहीं घोड़ारे चली थाए टप टप टप। से दिन बोधुए पुरी श्रीक्षेत्र पाखर दांड मुकुंदपुर गाँव उल्कापात होइथिला। सैन्य सामंत धरी से गाँव पशिगला नृशंस लालबेग। प्रतिटी घरे घरे रास्ता उपरे गली कंदीरे सैन्य मानकर घंटा घंटा धरी चलिला अत्याचारर तांडव लीला। जीवन विकल पलाई जाई कबाट कणरे लुचिगला बेलू स्त्री देखुची खंडार आघातरे दी खंड होई स्वामी रक्ताक्त होई भूइरे पड़िछंती। ओह, ए कि दृश्य!
ଦୁଃଖରେ ଅଧୀର ହୋଇ ସେଇ ରକ୍ତାକ୍ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିଲା ବେଳକୁ ନିଜର ବେକ ଦିଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଉଛି। କ୍ଷୁଧିତ ଟିକି ଶିଶୁ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଆସି ମୃତ ମାଆର ସ୍ତନ ଧରି କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ କରିଚାଲିଛି। ନୃଶଂସ ଲାଲବେଗର ତିଳେ ମାତ୍ର ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନାହିଁ ସେଥିପ୍ରତି। ଆନନ୍ଦରେ ଅଧୀର ସେ। ଆଜି ଯେମିତି ଜୀବନର ତା'ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାର୍ଥକ ଦିନ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ଶୁଆଇ ଦେଇଛି, ପ୍ରଚୁର ଧନ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦରେ କଣ୍ଠ ତା'ର ଶୁଖି ଶୁଖି ଗଲା। ଆହାହା, କିଏ ଟିକେ ହେଲେ ଭଲା ବଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତା ନିର୍ମଳ ଜଳର ପାତ୍ରଟିଏ, ପିଇ ଦେଇ ପରମ ସୁଖ ଲାଭ କରନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏ ପାପୀର ତଣ୍ଟିରେ କିଏ ଦେବ ଠୋପାଏ ପାଣି? ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ଧାଇଁଲା ଲାଲବେଗ ଗାଁ ଶେଷର କଳା ମଚମଚ କାଚକେନ୍ଦୁ ପରି ଉଛୁଳା ପାଣିର ପୁଷ୍କରିଣୀ ଆଡ଼କୁ। ପୁଷ୍କରିଣୀର ଶୋଭା ସତରେ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଲାଲ ଲାଲ ନାଲି କଇଁଫୁଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ପୁଷ୍କରିଣୀ। କେତେ ଜାତିର ଶାଗୁଆ ଶାଗୁଆ ଲତା ସବୁ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଚାରିକଡ଼ରେ ଶାଗୁଆ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ଭଳି ବିଛେଇ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଅଦୂରରେ ଦୁଇଟି ହଂସ ହଂସୀ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ମିଥୁନରତ। ନୃଶଂସ ଲାଲବେଗର ମନଟା ହଠାତ୍ ଉଚ୍ଚାଟ ହୋଇ ଉଠିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ? ସେ ଦୃଶ୍ୟଠାରୁ ତ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇ ଉଠିଛି ପୋଖରୀ ତୁଠରେ ଗାଧୋଉଥିବା ନାରୀଟିର ଶୋଭା। ଚମ୍ପା ରଙ୍ଗର ଦେହରେ ଢଳ ଢଳ ହୋଇ ଢଳି ଯାଉଛି ନବୀନ ଯୌବନ। ସତେ କି କେଉଁ ଅପରୂପ ରୂପସୀ ସ୍ୱର୍ଗର ବାଟ ଭୁଲି ଅଟକି ଯାଇଛି ଏଠି। ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ଶାନ୍ତ ଶୀତଳ ମୁହଁଟି ଉପରେ ବନଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ଆଭା ନେଇ ଦୁଇଟି ଆଖି। ଲାଲ ଲାଲ ଓଠ ଯୋଡ଼ିକ ଭିତରେ ମୁକ୍ତା ପରି ଗୁଡ଼ିଏ ଦାନ୍ତ। ନିତମ୍ବ ଚୁମ୍ବି କୁଞ୍ଚିତ କଳା କେଶରାଶି। ୟାକୁ କିଏ ଉପେକ୍ଷା କରନ୍ତା ମାଂସ ଲୋଲୁପୀ କାମୁକ ଲାଲବେଗ? ଘୋଡ଼ାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ି ଅତି ଶୀଘ୍ର କ୍ଷିପ୍ର ପଦ ତୋଳି ଚାଲିଲା ସେ ବୀର ଦର୍ପରେ। ଠିକ୍ ଏଇ ସମୟରେ ଘୋଡ଼ାଟା ହସି ଉଠିଲା ଅଶ୍ଳୀଳ ହିଁ ହିଁ ସ୍ୱର ତୋଳି। ଚକିତ ହରିଣୀ ପରି ଉଠି ଠିଆ ହେଲା ନାରୀଟି। ଆଃ, ଏ ପୋଖରୀ ତୁଠରେ କିଏ ଏଇ ନୃଶଂସ ଯମଦୂତ? ଜୀବନ ବିକଳରେ ପୋଖରୀ ଭିତରୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ତୁଠ ଉପରକୁ। କିନ୍ତୁ ତୁଠ ପାଖରୁ ସେ ଆଉ ଯିବ କେମିତି? ବାଁପଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାର ଶେଫାଳି ଶାଖାଟି ମୁଣ୍ଡକୁ ତା'ର ବାରମ୍ବାର ଆଘାତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଡାହାଣ ପଟେ ପୁଷ୍କରିଣୀର ବିରାଟ ବନ୍ଧ। ତା ଉପରକୁ ଉଠିପାରିବାର ଶକ୍ତି କାହିଁ? ପଛ ପାଖେ ଉଛୁଳା ପାଣିର ପୁଷ୍କରିଣୀ। ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ମୁସଲମାନ ସୈନ୍ୟର ପ୍ରଲୁବ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟି। କୁଆଡ଼େ ସେ ଯିବ? କି ଉପାୟରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ? ଚକ୍ଷୁରୁ ତା'ର ଫୁଟୁଥିଲା ଲକ୍ଷ ମିନତିର କରୁଣ କାତର ଇଙ୍ଗିତ। ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ବାଟ, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। କ'ଣ ପାଇବ ମୋ ଠାରୁ? ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମୁଁ। ମୋ ଦେହରେ ଚିହ୍ନେ ହେଲେ ସୁନା ନାହିଁ କି ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୁଗା ଖଣ୍ଡିକ ବି ମୂଲ୍ୟବାନ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ବାଟ ଓଗାଳି ଠିଆ ହୋଇଛ? ମଣିଷ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଖୋଜେ ସେଇ ଧନ ରତ୍ନ ମୂଲ୍ୟବାନ ମଣିମାଣିକ୍ୟକୁ? ସେ ସବୁରୁ ମଣିଷଟିଏ କ'ଣ ମୂଲ୍ୟବାନ ନୁହେଁ? ତାରି ଠାରେ ତ ସେସବୁ ଥାଏ। ଲାଲବେଗ କି ଭୁଲିଯିବ ଏ ନାରୀଟିର ବାରଣ ଇଙ୍ଗିତରେ? କଣ୍ଠରେ ତା'ର ଫୁଟି ଉଠିଲା ଘନିଷ୍ଠ ଆତ୍ମୀୟତାର ଅଶ୍ଳୀଳ ସ୍ୱର। କାହିଁକି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲ? ଆସୁନ, ଆସ ଭାରି ମୋ ପାଖକୁ। ଭୟ କରୁଛ? ନାରୀଟିର ଅସହାୟ ଉତ୍ତର। ଭୟ? ନା ନା, ଭୟ କାହିଁକି କରିବି? ମୋତେ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ ଚାଲିଯାଏ। ବିଧବା ମୁଁ। କ'ଣ ଅଛି ମୋ ଠାରେ? ସୁନା ରୂପା ଧନ ରତ୍ନ କିଛି ନାହିଁ। ମୋତେ ନେଇ କ'ଣ ପାଇବ ମୋ ଠାରୁ? କ'ଣ ନ ପାଇବି କହିଲ? ପୁରୁଷ ଯାହା ଚାହେଁ ତା ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ଚାହିଁବାର ଅଧିକାରିଣୀ ତମେ। କ'ଣ ନାହିଁ ତମ ପାଖରେ? ମୋତେ ଭୁଲାଇ ଦେଇ ତମେ କ'ଣ ଚାଲିଯିବ ମୋ କବଳରୁ? ଓଃ, ଏ କ'ଣ କହୁଛ ତୁମେ? ମୁଁ କ'ଣ ମିଛ କହୁଛି? ଭଲ କରି ଥରେ ଚିନ୍ତା କଲ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ୍ କି ଭୁଲ? ମୋ ସକଳ ଧନର ଅଧିକାରିଣୀ କରାଇବି ତୁମକୁ। ସବୁ ବେଗମଙ୍କ ଭିତରେ ତୁମକୁ ଦେବି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆସନ। ଆନନ୍ଦରେ କଟାଇ ଦେବା ଆମେ ପ୍ରତିଟି ଦିନ। ଜାଣି ଜାଣି ଏ ବୈଧବ୍ୟକୁ ତମେ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରୁଛ? ଛି ଛି,
ଏ ପାପ କଥା ତୁମେ ପାଟିରେ ଧରନି। କିଏ ଯଦି ଶୁଣେ କ'ଣ ହେବ ମୋ ଦଶା କହିଲ? ହିନ୍ଦୁ ନାରୀର ବୈଧବ୍ୟ କ'ଣ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା? ସେ ତ ସେଇଥିରେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଲାଭ କରେ। ତା ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପତିର ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏ ବ୍ରତ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଆପେ ଆପେ। ମୋତେ ଆଉ ଏ ଆଦର୍ଶ ବାଣୀ ଶୁଣାଅନି। ଆସ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଏ ଘୋଡ଼ାରେ ବସ। ମୋ ଅନ୍ତପୁରକୁ ଗଲେ ସେଇଠି ବୁଝିବ ଜୀବନର ବ୍ରତ କ'ଣ, କେତେ ସୁଖ କେତେ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ। ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ମୋର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଥରେ ସେ କଥା ପାଟିରେ ଧର ତେବେ ଦେଖ ଏ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ମରିବେ। ତୁମେ କ'ଣ ଚାହଁ ଗୋଟିଏ ସରଳା ନିଷ୍ପାପ ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁ ତୁମରି ସାମ୍ନାରେ? ମୃତ୍ୟୁ? ନା ନା, ସେ କଥା ମୁଁ କାହିଁକି ଚାହିଁବି? ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଉଠିଲା ଲାଲବେଗ। ମନରେ ତାର ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିଲା। ସତେ ତ, ସତୀତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ ନାରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ବହୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସେ ଶୁଣିଛି। ତେବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ବଳାତ୍କାର କରି ଏଠାରୁ ନେଇଗଲେ? ମନକୁ ବେଶ ପାଇଲା ପ୍ରସ୍ତାବଟା। ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହୋଇ ଗୋଟେ ନୀଚ ମନା ରାକ୍ଷସ ପରି ବଳାତ୍କାର ପୂର୍ବକ ତା ଡେଣାକୁ ଟାଣି ଧରି ବସାଇଦେଲା ଘୋଡ଼ାରେ। ନାରୀଟିର କରୁଣ ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇ ଫେରିଆସିଲା ତାରି ପାଖକୁ। ନିଜର ଗାଁ, ବନ୍ଧୁ, ପରିଜନ ଓ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କୁ ହରାଇ ଦୁଃଖରେ କେବଳ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ଲାଲବେଗର ସେ ପ୍ରସାଦ ରାଜକୀୟ ଚାଲିଚଳଣି ତାକୁ ନର୍କତୁଲ୍ୟ ମନେ ହେଲା। ଦୁଇଟି ଅସହାୟ ଆଖି ଖୋଜି ବୁଲିଲା ସେ ଛପର ଚାଳିଆ ଖଣ୍ଡକୁ। ଝାଟି ମାଟି ବାଡ଼ର ରଙ୍ଗମାଟି ଲିପା କାନ୍ଥରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଫଟୋ ଖଣ୍ଡିଏ ଝୁଲି ମନକୁ ପବିତ୍ର ରଖୁଥିଲା, ସେ କାହିଁ? କାହିଁ ସେ ଛୋଟିଆ ଠାକୁର ଘରଟି? ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ ହେବାର ରନ୍ଧନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତ ନାହିଁ। କାହିଁ କଞ୍ଚା କଦଳୀର ଦରବଘରା ଭଜାର ବାସ୍ନା ତ ଏଠି ନାହିଁ। ଇସ୍, ଏଠି ଖାଲି ଅଖାଦ୍ୟର ବାସ୍ନା। ଗୋମାଂସ ରନ୍ଧନରେ ନାକ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି। ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋମାତା ବୋଲି ପୂଜା କରୁ ସେ ଏଠିକାର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ। ଆଖିର ଲୁହକୁ ପୋଛି ଦେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଭାବେ, ଏ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ କ'ଣ ସତରେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ? ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ଲୁହ ଦେଖି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲା ଲାଲବେଗ। ନାନାଦି ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତ୍ର, ପ୍ରଚୁର ଅଳଙ୍କାର ନେଇ ମନକୁ ତାର ଭୁଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ କୌଣସିଥିରେ ତାର ମନ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସେ କି ଚପଳ ଶିଶୁ, ପ୍ରଲୋଭନରେ ତରଳି ପଡ଼ିବ? କେତେ ଓଷା କେତେ ଉପବାସ ବ୍ରତରେ ସେ ଶୁଦ୍ଧପୂତ। କେତେ ଦିନର ଅଭ୍ୟାସଗତ ଜୀବନର ଚଳଣି। ତାକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଓଲଟାଇ ଦେବା କ'ଣ ଏଡ଼େ ସହଜ, ଏତେ ସମ୍ଭବ? ଆଖିରେ ଲୁହ, ଛାତିରେ କୋହ ନେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦିନ କଟାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ନିଚମନା ମାଂସଲୋଭୀ ଲାଲବେଗ ଏ ଆଦର୍ଶରେ ତରଳି ଯିବା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ତାର ସକଳ କାକୁତି ମିନତିକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ବଳାତ୍କାର ପୂର୍ବକ ତାଠାରୁ ପତ୍ନୀତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲା। ଉପାୟହୀନା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ରହି ମଧ୍ୟ ନିଜର ପବିତ୍ରତାକୁ ଦୂରେଇ ଦେଲାନି। ବହୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ଗୋମାଂସ ଖାଇଲା ନାହିଁ କି ମସଜିଦକୁ ଯାଇ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଭୁଲିଲା ନାହିଁ। ଦେହଟା ଅପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା ସିନା, ମନ ତ ପବିତ୍ର ଅଛି। ସେଇ ନିର୍ମଳ ପବିତ୍ର ମନରେ ସେ ନିୟମିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସୁମରଣା କରି କହୁଥାଏ, ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଏ ଅପବିତ୍ର ହୃଦୟର ନିବେଦନ ନୁହେଁ, ପବିତ୍ର ହୃଦୟ ନେଇ ମୋର ଏ ପ୍ରଗାଢ଼ ଭକ୍ତି। ତୁମେ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିବନି? କ୍ଷମା ଦେବନି ମୋତେ? ଦେହଟା ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର ହୋଇଗଲେ ବି ଏ ହୃଦୟ ତୁମ ପ୍ରତି ସଦା ଅନୁରକ୍ତ। ମୁଁ ଆଦୌ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳିନୀ ବେଗମ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ନିରିମାଖି ସେହି ନିରୀହା ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଆଉ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର 3ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ରଖି ସେ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କରି ପୂଜା ଆରାଧନାରେ ମନ ଦେଲା। ବିଭିନ୍ନ ସୁବାସିତ ପୁଷ୍ପରେ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ମଣ୍ଡିତ କରି ଅଗରୁ ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନରେ ବେଶ ପରିପାଟି କରାଇ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ଦିନ କଟାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ସେ ଘରକୁ ଆଲୋକିତ କରି ଜନ୍ମ ନେଲା ଏକ ଶିଶୁପୁତ୍ର। କି ଲଜ୍ଜା, କି ଅପମାନ! ତଥାପି ସେ ତ ନିଜର ପୁତ୍ର।
ନାରୀ ହୋଇ କିପରି ଅବମାନନା କରିବ ନିଜର ମାତୃତ୍ୱକୁ? ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପୁତ୍ରର ଜୀବନକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇ ମନକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲା। ପିତା ଲାଲବେଗ ନିଜର ନାମ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଲା ପରି ପୁତ୍ରର ନାମ ରଖିଲା ସାଲବେଗ। ମାତାର ଆଦର ଯତ୍ନ ପାଇ ସାଲବେଗ କ୍ରମେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୋଲ ଗାଲ ଗୋରା ସୁନ୍ଦର ମୁହଁଟିଏ, ବଳିଳା ବଳିଳା ଦୁଇଟି ଡେଣା, ଟିକି ଓଠରୁ ଲାଳ ଧାରଟିଏ ଗଡ଼ିଆସି ଯେତେବେଳେ ସେ ଘର ସାରା ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଖେଳି ବୁଲୁଥାଏ, ହସି ଉଠୁଥାଏ, ମା'କୁ ମନେ ହୁଏ ସତେକି ଏ ପ୍ରଭୁ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୋପାଳ। ଆନନ୍ଦର ଆବେଗରେ ନିବୁଜ ହୋଇଆସେ ଆଖିର ପତା। ଗୋଟିଏ ଅହେତୁକ ଆନନ୍ଦରେ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠେ ମନଟା। ସତେ କ'ଣ ଏକଥା ସମ୍ଭବ? ମନର କେତେ ଆଶା କେତେ ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇ ସାଲବେଗ କ୍ରମେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ 3-4 ବର୍ଷର ଚପଳ ଶିଶୁ, ଦିନେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ମା ବଡ଼ ଭକ୍ତିର ସହିତ 3ଟି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରି ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛି। ସେ କି ଜାଣେ ଭଗବାନ କିଏ, କ'ଣ ତାଙ୍କର ଆକାର, ମୂର୍ତ୍ତି? 3ଟିଙ୍କୁ ଖେଳଣା କଣ୍ଢେଇ ବୋଲି ଭାବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। କେତେବେଳେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି 3ଟିଙ୍କୁ ଅଭିମାନରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲାଣି ତ କେତେବେଳେ ମୁହଁ ପାଖେ ରଖି ଗେହ୍ଲା କଲାଣି। ମା ଏହା ଦେଖି ଭୟରେ ଥରି ଉଠନ୍ତି। ପୁଅର ହାତରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ରଖିଦେଲା ବେଳେ ସାଲବେଗଙ୍କର କି କାନ୍ଦ, ସେ ରାହାର ଯେମିତି ଶେଷ ନାହିଁ। ମା ଯଥାସ୍ଥାନରେ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ରଖିଦେଇ ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ଜଣାନ୍ତି, ସତରେ କ'ଣ ତୁମେ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଗଲ ପ୍ରଭୁ? ବ୍ୟାକୁଳ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଏ ଭାବନା ମନକୁ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳିତ କରି ପକାଉଥିବା ବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି, କାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁହଁ ତ ଅପ୍ରସନ୍ନ ଦିଶୁନି, ବରଂ ଅଧିକ ପ୍ରସନ୍ନ ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଅନୁରକ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ କି ରାଗିପାରନ୍ତି ଭକ୍ତ ଉପରେ? ପରେ ପରେ ଶିଶୁ ସାଲବେଗ ଯେତେବେଳେ କୈଶୋରରେ ପଦାର୍ପଣ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ମା ମସଜିଦକୁ ନ ଯାଇ କୋରାନ୍ ନ ପଢ଼ି ଘରେ ବସି ବସି କେବଳ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକଙ୍କ ପାଖେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି। କିଏ ସେ ଏ ମୂର୍ତ୍ତିମାନେ? ବଡ଼ କୌତୂହଳ ହୋଇ ସେଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ ଆସି ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ତାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି କରି ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଟିକି ଟିକି ଆଖି ଯୋଡ଼ିକୁ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚକାଚକା ଆଖି ଭିତରେ, କ'ଣ ସେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି କେଜାଣି ସାରା ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ଅପୂର୍ବ ରୋମାଞ୍ଚ ଜାଗି ଉଠେ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଧରି ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଦେଖନ୍ତି, ବାଃ, ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ତ ଏ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ। ମଣିଷ ପରି ଲାଗୁନାହାନ୍ତି କି କଣ୍ଢେଇ ପରି ଦିଶୁନାହାନ୍ତି। ହାତ ନାହିଁ, ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ନାକ ନାହିଁ କି କାନ ନାହିଁ, ଅଛି ଖାଲି ବିଲେଇ ଭଳି 2ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଚକା ଆଖି। ତାହେଲେ ଏମାନେ ଚାଲନ୍ତି ବୁଲନ୍ତି କେମିତି, ଶୁଣନ୍ତି କେମିତି, ଥାଆନ୍ତି ବି କେମିତି? ଏ ବିଚିତ୍ର ଆଖି 2ଟି ବୋଧେ ସବୁଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ନହେଲେ ଆଖି ଯୋଡ଼ିକ କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଏ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସାଲବେଗଙ୍କୁ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ମନେ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କେମିତି ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଭକ୍ତିଭାବ ଥାଏ। ସେଇ ବିଚିତ୍ର ରୂପଧାରୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାନାଦି ମହୋତ୍ସବ ବେଳେ ସାଲବେଗଙ୍କ ହୃଦୟ ଉଦ୍ବେଗ ହୋଇପଡ଼େ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ରାସ୍ତାରେ କେତେ କିସମର ଲୋକେ ଯାଆନ୍ତି। ସଡ଼କ ଗହଳି ହୋଇଉଠେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସମାଗମରେ। ଗଳି କନ୍ଦିରେ ମଧ୍ୟ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମେ। ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର କାହିଁ କେଉଁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ଅସଂଖ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ କାଙ୍ଗାଳ ଦଳ। ବହୁ ବର୍ଣ୍ଣର ବହୁ ବିଚିତ୍ର ଲୋକଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଉଛୁଳି ଉଠେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜୟ ଜୟ ଗାନ। ବିଭିନ୍ନ ଆନନ୍ଦସୂଚକ ଧ୍ୱନିମାନ ଦେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ। କିଏ ଯଦି ଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଥାଏ, କିଏ ଚାଲିଥାଏ ପିଠିରେ ଭରା ଦେଇ ଦେଇ, ଆଉ କିଏ ଆଣ୍ଠୁରେ ଆଣ୍ଠେଇ ଆଣ୍ଠେଇ ଚାଲିଥାଏ ଅବାଧ ଗତିରେ। ଆଉ କାହାରି କୌଣସି କଥାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ, ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନାହିଁ, କେବଳ ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଭରି ରହିଛି ମନରେ। କାହା ଆଖିରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଥାଏ ଆନନ୍ଦର ବାରି।
କାହା କଣ୍ଠରୁ ଫୁଟୁଥାଏ ଲକ୍ଷ ମିନତିର କରୁଣ କାତର ସ୍ୱର। କୋଟି କୋଟି ଜନତାଙ୍କ ଆଶ୍ଲେଷି ଧରି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷରେ ବିହୋର ହୋଇ ଉଠୁଥାଏ ପବିତ୍ର ଲୀଳାଭୂମି। ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ ରାଜପଥର ଏ ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ବିସ୍ମୟରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ସାଲବେଗ। ଧାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ମା'ଙ୍କ ପାଖକୁ ପଚାରି ଟିକେ ବୁଝି ନେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠର ଭାଷାକୁ କିଏ ଯେମିତି ବଦଳାଇ ଦିଏ ଅନ୍ୟ ଗତିରେ। ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲେ। ଏକ ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ସବଳ ଯୁବକ ରୂପେ ମା'ଙ୍କ ଆଖିରେ ଉଭା ହୁଅନ୍ତି ସାଲବେଗ। ପିଲାଦିନର ସେ ସ୍ମୃତି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଆସେ। ପିତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାରେ ବି ସୁନିପୁଣ ହୁଅନ୍ତି। ଦିନେ ଗଜପତି ବାହିନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଡାକରା ଆସିଲା ଲାଲବେଗକୁ। ଲାଲବେଗ ବଳିଷ୍ଠ ଯୁବକ ପୁଅ ସାଲବେଗଙ୍କୁ ଧରି ଯୁଦ୍ଧଭୂମିକୁ ଯାଏ। ଦାଣ୍ଡ ମୁକୁନ୍ଦପୁରର ସେ ଯେଉଁ ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ସେ କ'ଣ କେବେ ଭାବିଥିଲା ଯେ ତାର ନିଜର ପୁଅ ହୋଇ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯିବ ରଣଭୂଇଁକୁ? ଝରଝର ହୋଇ ଆଖିରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଥାଏ ଅଜସ୍ର ଅଶ୍ରୁ। ପ୍ରଭୁ, କେତେ ଆଶା କରିଥିଲି ପୁଅ ମୋର ଗୋଟିଏ ଉପଯୁକ୍ତ ମଣିଷ ହେଉ। କେତେ କେତେ ଉଚ୍ଚ ଆଶାମାନ ମନ ରାଜ୍ୟରେ ଉଦିତ ହେଉଥିଲା ନବୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି। ଜନ୍ମ ହେଉ ହେଉ ତାକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲି ତୁମରି ଚରଣ ତଳେ। କିଛି କରି ନ ପାରିଥିଲେ ବି କରିପାରିଥାନ୍ତ ତ ଗୋଟିଏ ବିନୟୀ ଭକ୍ତ କରି। କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ କଲ ପ୍ରଭୁ? ଏଇ ବିଚାର ଶେଷରେ କଲ ତୁମେ। ମୋର ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ନୃଶଂସ ସୈନ୍ୟ କରି ପଠାଇଦେଲ ତୁମେ ରଣକ୍ଷେତ୍ରକୁ। ଆଖି ଆଗରେ ଭାସି ଉଠିଲା ସେ ବିଭତ୍ସ ରଣଭୂଇଁର କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ। ହଣା ଖାଇ କେତେ ସୈନ୍ୟ ଟଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କାହାର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଝରଝର ହୋଇ ଝରିଯାଉଛି ରୁଧିରର ଧାର। ଆଉ କିଏ ବୁକୁରେ ଆଘାତ ପାଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଃ! ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ ସାଲବେଗଙ୍କ ମା। ଦୁଇ ହାତ ଟେକି ଦେଇ ବିନମ୍ର ପ୍ରଣତି ଜଣାଇଲେ, ପ୍ରଭୁ, ପୁଅକୁ ମୋର ଅକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ଫେରାଇ ଆଣ ମୋର କୋଳକୁ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ସାଲବେଗ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆହତ ହୋଇ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଭାବେ ଲେଉଟି ଆସିଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରୁ। ଦୌଡ଼ିଗଲେ ମା ଆହତ ପୁଅ ପାଖକୁ। ତାଙ୍କର କରୁଣ କାତର ଧ୍ୱନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହତଚକିତ କରି ପକାଇଲା। ସବୁରି ଅନ୍ତର ଦୁଃଖରେ ତରଳି ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରଭୁ, ଏଇ କ'ଣ ମୋର ପ୍ରାପ୍ୟ? ଏ ଅଭାଗିନୀର ଏଇ ପରିଣତି? କେଉଁଠି ମୋର ଦୋଷ ଦେଖିଲ? ଜାଣି ଜାଣି ତ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିନି। ଯାହା ସବୁ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି ସେ ସବୁ ତ ମୋର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ। ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏ ଭୁଲ ସିନା ମୁଁ କଲି। ସବୁ ଜାଣିବି ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଅଜାଣିବାର କାମ କଲ। କାହିଁକି ଏମିତି ନିଷ୍ଠୁର ହେଲ ପ୍ରଭୁ? ସାଲବେଗଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ ସ୍ୱର ମା'ଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କରି ପକାଇଲା। ମୁଁ ମରିଯିବି ମା, ମରିଯିବି ମୁଁ। ଏ କ୍ଷତର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ମା। କୁହ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କୁହ ମା, କୁହ। ମା'ଙ୍କର ଦୁଇଟି କମ୍ପିତ ଓଠ ଥରି ଉଠିଲା ଦୁଃଖ ଆଉ ଅଭିମାନରେ। କାହିଁକି ତୁ ଯାଉଥିଲୁ ରଣଭୂମିକୁ? କେତେ ଥର ତତେ ମନା କରିଛି, ବାପାରେ, ଏ ଯୁଦ୍ଧବିଦ୍ୟା ଶିଖ ନା। ଶୁଣିଲୁ ତ ନାଇଁ ମୋ କଥା। ଯୁଦ୍ଧରେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବା ତମ ରକ୍ତଗତ ସ୍ୱଭାବ ବାପା। ମୋ ବଲ କ'ଣ ତୁ ମାନିବୁ ଯେ ତତେ ମୁଁ କହିବି? ସାଲବେଗଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳ ସ୍ୱର। କୁହ ମା, କୁହ, ମୁଁ ଅବାଧ୍ୟ ନ ହୋଇ ଶୁଣିବି ତୁମର କଥା। ମା'ଙ୍କ ଦୁଇଟି ଅବିଶ୍ୱାସ ଆଖିର ଡୋଳା ପହଁରିଗଲା ସାଲବେଗଙ୍କ ପାଖକୁ। ତମର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ମା? ଦିହ ଛୁଇଁ ଶପଥ କରୁଛି, ବିଶ୍ୱାସ କର ମୋତେ। ପୁଅର ଥରଥର କଣ୍ଠର ବ୍ୟାକୁଳ ସ୍ୱର ଶୁଣି ଚମକି ଉଠିଲେ ମା। କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଏ ଶପଥକୁ? କେମିତି ଭରସା ରଖିବେ ପୁଅ ଉପରେ? ସେ କ'ଣ ଖାଲି ତାଙ୍କର ପୁଅ? ନୃଶଂସ ଲାଲବେଗର ରକ୍ତରେ ଗଢ଼ା ସେ। ଏଇ ଗଜପତିଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ସ୍ୱାମୀ ତାର ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ।
ଆଜି ସେ ମୁସଲମାନଙ୍କର ଲୁଣ୍ଠିତ ହୋଇ ନିଜର ଜାତି କୁଳ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହରାଇ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେ ଗଲା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ। ସେଇ ବିଷାକ୍ତ ରକ୍ତର ସନ୍ତାନ ସତରେ କ'ଣ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ? ତଥାପି ସେଇ ଅବିଶ୍ୱାସ ମନ ନେଇ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ମା। ବାପରେ, ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକ, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଶୁଣିବେ ତୋର ଡାକ, ସେଇ ତତେ ଆରୋଗ୍ୟ କରାଇଦେବେ। ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ ସାଲବେଗ। ଜଗନ୍ନାଥ? ସେ କିଏ ମା? ମୁଁ ତ ଚିହ୍ନିନି ତାଙ୍କୁ। ପୁଅର ବିସ୍ମିତ ଭାବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହସି ଉଠିଲେ ମା। ସେ ହସ ଧାରକ କେତେ ଶାନ୍ତ ଆଉ ସରଳ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଆପଣାର। ସେଇମିତି ହସ ହସ ଓଠରେ କହିଲେ ମା, ତୁ ଚିହ୍ନିବୁ କେମିତି? ସେ କିନ୍ତୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି ତତେ। ମୋତେ ଚିହ୍ନନ୍ତି କେମିତି ମା? ସେ ପରା ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀରେ ବାପ, ସେ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିବେ ନାହିଁ? ସକଳ ଦୁଃଖନାଶନ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ। ତୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକ ବାପା। ତାଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇ ସେଠି ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ଦେଖିବୁ ସେଇ ଭଲ କରିଦେବେ। ସାଲବେଗଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବିସ୍ମୟ ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରଶ୍ନ। ସେ ଈଶ୍ୱର? ତେବେ ଆଲ୍ଲା କିଏ ମା? ବାପା ତ କୁହନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଆଲ୍ଲା। ତାଙ୍କର ରୂପ ନାହିଁ, ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର। କିନ୍ତୁ ତମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତ ରୂପ ଅଛି, ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି? ମାଙ୍କ ଓଠରେ ଉପହାସ ଉକୁଟି ଉଠିଲା। ହଁ ହଁ, ତୋ ବାପାଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଆଲ୍ଲା, ଆଉ ମୋ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାଙ୍କର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଆକାର ଅଛି। ସେଇ କଳାଶ୍ରୀ ମୁଖ ଭକ୍ତର ଡାକ ଶୁଣନ୍ତି, ଆର୍ତ ଜନର ଆର୍ତ ଫେଡ଼ନ୍ତି। ଭକ୍ତ ପାଇଁ ସେଇ ନିରାକାର ଆଲ୍ଲା ଆକାର ଧରନ୍ତି। ଏ କି ଅସମ୍ଭବ କଥା ଶୁଣାଉଛ ମା? ତମ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ? ତମେ ତାହେଲେ ହିନ୍ଦୁ? ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ରେ ବାପ, ହିନ୍ଦୁ ମୁଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର କୁଳବଧୂ ଥିଲି। ଏଇମିତି ଆମ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ମୁକୁନ୍ଦପୁରକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଇ ବଳାତ୍କାର କରି ବାପା ତୋର ମୋତେ ନେଇ ଆସିଲେ। ତୁ କେମିତି ଜାଣିବୁ ମୁଁ କିଏ? ତୁ ତ ଅନ୍ୟ ରକ୍ତରେ ଗଢ଼ାରେ। ମୋ ମନ କଥା, ମୋ ଦୁଃଖ ବେଦନା ତୁ ବୁଝିବୁ କେମିତି? ତଥାପି ତତେ ମୁଁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି, ମାନିବୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ଚକା ଆଖି ଚକାଡଳାଙ୍କୁ, ଯଶୋଦା ନନ୍ଦନ କଳା କାହ୍ନୁଙ୍କୁ। ସେଇ ତତେ ବାପ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କରିଦେବେ। ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କରିଦେବେ? ମାଙ୍କ କଥାରେ ଯେମିତି ଭରସା ପାଇଲେ ସାଲବେଗ। ହଁ ହଁ ମା, ମୋ ଦେହ ଯଦି ତୁମ ଠାକୁର ଭଲ କରିଦେବେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ମାନିବି ତାଙ୍କୁ। ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସରେ ମାଙ୍କର ମଥା ନତ ହୋଇଗଲା। ପୁଣି କଣ୍ଠରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ବାଣୀ, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ତତେ ଭଲ କରିଦେବେ। ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନା। ଦିନ ନାହିଁ, ରାତି ନାହିଁ, ସେଇ କରୁଣା ସାଗର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଭାବନା ହୃଦ ଭିତରେ ଭରି ରହିଥାଏ ସାଲବେଗଙ୍କର। ବେଳେବେଳେ ଆତୁର ହୋଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ମା, ତୁମ ଠାକୁରଙ୍କର ଘର କେଉଁଠି? ବୃନ୍ଦାବନରେ। ବୃନ୍ଦାବନ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଘର ପରା ବୃନ୍ଦାବନ। ସେଇ ବାପ ସବୁ, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ସେଇ ମଦନ ମୋହନ, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ବିପଦଭଞ୍ଜନ। ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ବିଭିନ୍ନ ନାଁରେ ସେ ପରିଚିତ। କାହା କଥା ତତେ କହିବି କହ? ତୁମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପ ତ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମା, କୁହ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେମିତି? ଆନନ୍ଦରେ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ମା କହି ଉଠନ୍ତି, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣର ସେ ଶରୀର ଆଭା ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ବାପ। ଶିରରେ ଶିଖଣ୍ଡ ଚୂଳ, ଲଲାଟରେ ଗୋରଚନାର ଚିତା, ଧନୁ ପରି ଦୁଇଟା ଟଣା ଟଣା ଭୁରୁ, ଲାଲ ଓଠରେ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହାସ୍ୟ, ବକ୍ଷରେ ଲମ୍ବି ରହିଥିବା ସୁରତ୍ନ ହାର, ହାତରେ ଦୁଇଟି କଙ୍କଣର କଣ କଣ ଧ୍ୱନି, ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରିକା। ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଛନ୍ଦରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହି ଯେତେବେଳେ ବଂଶୀ ବଜାଉଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିପାରିବ? ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ କେତେ କେତେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ବା କେଉଁ ଜୀବ ତାଙ୍କ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି? ମୁଁ ଅକ୍ଷମ ବାପ, ଅକ୍ଷମ ମୁଁ।
ଏହା କହୁ କହୁ ମା'ଙ୍କ ଆଖିରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଥିଲା ଧାର ଧାର ଅଶ୍ରୁ। ସାଲବେଗ ଯେମିତି ଅନୁଭବ କଲେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଆଖିପତା ମଧ୍ୟ ଓଦା ଓଦା ହୋଇ ଆସୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ଚିନ୍ତା କରି ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଶୋଇ ଶୋଇ ସେ କେତେଥର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲେଣି ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଗୋଟିଏ କିଶୋର ମୁଣ୍ଡରେ ମୟୂରଚୂଳ ଖୋସି ହାତରେ ବଂଶୀ ଧରି ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହସି ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଟିକିଏ ଆବେଗ ନେଇ ଧରି ପକାଇବା ପାଇଁ ହାତ ଦୁଇଟି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସରି ଯାଉଛି ସାଲବେଗଙ୍କର, ଲୁଚି ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମା'ଙ୍କର ସେଇ ପୂଜା କରୁଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକଙ୍କ ଭିତରେ। ତାଙ୍କର ଭାବନାରେ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ସାଲବେଗଙ୍କୁ ଦିନ ରାତି ଜଣାପଡ଼ୁନି, କ୍ଷତର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବାଧୁନି। କିନ୍ତୁ କାହିଁ ଭଲ ହେବାର ତ ସୂଚନା ମିଳୁନି। ଆଉ କେତେଦିନ ଏମିତି ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ କଟିବ? ତଥାପି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ହତାଶ ବି ନାହିଁ। କି ଗୋଟାଏ ଅଜଣା ଉତ୍କଣ୍ଠା ନେଇ ମନଟା ଗତି କରୁଛି। ଦୀର୍ଘ 10-12 ଦିନ ପରେ ସାଲବେଗ ଦିନେ ମା'ଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଆଚ୍ଛା ମା, ତମ ଠାକୁର ତ କାହିଁ ଭଲ କରି ଦେଲେନି? ମୁଁ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନି। ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବେଳକୁ ବେଳ ମୋତେ ଅସହ୍ୟ କରିଦେଉଛି। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଛଡ଼ା ମୋର ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ ମା। ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ମା। ସତରେ କ'ଣ ଭଲ ହେବନି? ମୋ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ଠାକୁର? ଲୁହ ଧୁଆ ଆଖିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚାହିଁ ମା କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କରିଦେବ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏତେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛ? ତୁମେ ଯେ ଅନ୍ୟ ଆଖିରେ ଅବିଶ୍ୱାସର ପାତ୍ର ହେବ, ଏକଥା କ'ଣ ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବି? 12 ଦିବସ ଆଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଆଉ କେତେଦିନ ଏମିତି କଟିବ? ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଯଦି ନ ଶୁଣିବ ଆମ ଦୁଃଖ, ତେବେ ଆମେ ମା ପୁଅ ତୁମରି ପାଦ ତଳେ ଜୀବନ ହାରିବୁ। ଭକ୍ତର ଡାକ ଶୁଣିଲେ ଭଗବାନ। ନିଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସାଲବେଗ ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦ ବେଶ ଧରି ମୁଠାଏ ବିଭୂତି ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ହାତକୁ, ଆଉ ଧୀର କଣ୍ଠରେ କହୁଛନ୍ତି, ଉଠ ଏଥର। ମନରୁ ଦୁଃଖ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୂର କରି ଏହାକୁ କ୍ଷତସ୍ଥାନରେ ବୋଳିଦିଅ। ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ସେ ବିଭୂତିତକ ଦେହରେ ବୋଳି ହୋଇପଡ଼ି ନିରେଖି ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେଣି। ଦେହର କ୍ଷତ ପ୍ରାୟ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଭଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଗଭୀର ସନ୍ତୋଷରେ ନିଦ୍ରା ଯେମିତି 2 ଗୁଣ ବଢ଼ିଗଲା ସାଲବେଗଙ୍କର। ସକାଳୁ ଉଠି ସେ ଦେଖନ୍ତି ଦେହରେ ଆଉ ଲେଶ ମାତ୍ର କ୍ଷତର ଯନ୍ତ୍ରଣା ନାହିଁ, ସବୁ ଶୁଖି ମଉଳି ଯାଇଛି। ଆନନ୍ଦରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇ ମା'ଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଦେଖାଇଲେ, ଦେଖ ମା, ମୋର ସବୁ ଭଲ ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମେ ଯେଉଁ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲ, ଠିକ୍ ସେଇ ରୂପରେ ଆସି ତମ ଭଗବାନ ମୋତେ ଦେଇଗଲେ ବିଭୂତି। ଝର ଝର ହୋଇ ଝରି ପଡ଼ିଲା ମା'ଙ୍କ ଆଖିରୁ ଆନନ୍ଦର ଅଶ୍ରୁ। ସାଲବେଗ ବି କାନ୍ଦି ଉଠୁଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କାନ୍ଦ? ସେ କ'ଣ ଅଶ୍ରୁ? ସେ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତାର ନିଦର୍ଶନ। ପାଗଳ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ଯେମିତି ସାଲବେଗ। କେତେବେଳେ କାନ୍ଦି ଉଠୁଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦରେ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ହସି ଉଠୁଛନ୍ତି। ହସ କାନ୍ଦର ଅବସାନ ପରେ ସେ ନୀରବ ନିସ୍ପନ୍ଦ। ମା'ଙ୍କର ଦୁଇଟି ବ୍ୟାକୁଳ ଆଖି ଚାହିଁ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ। ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସରେ ଉପନୀତ ହୋଇ ଶେଷରେ ସେ ମନସ୍ଥ କରି ମା'ଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ତାଙ୍କର ମନ କଥା। ମା, ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଏ ଦେହକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରାଇଲେ, ସେଇ ଦେହ ଯଦି ତାଙ୍କରି ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରିବି, ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ସୁଖୀ ହେବି ମା। ତମେ ମୋତେ ବାରଣ କରନି। ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଃ, ମା'ଙ୍କର ସେ ସମ୍ମତି ତ ନୁହେଁ, ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଖିରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଛି ଅଶ୍ରୁ, ଓଠରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଛି ମୁଠା ମୁଠା ହସ। ଯା ବାପା ଯା, ଏ ନେତ୍ର ଏକଥା ଦେଖିବ ମୋର ପରତେ ହେଉନି। ସତରେ ତୁ ସେଠିକି ଯିବୁ, କଳାଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଦେଖିବୁ? ଏତେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ମୋର ହେବ? ସେଇ ଚକାଡୋଳା ତତେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖନ୍ତୁ ବାପ। ମୁଁ କାହିଁକି ତତେ ଆକଟ କରିବି? ଏଇ ତ ହେବ ମୋ ଜୀବନର ମୋର ପରମ ତୃପ୍ତି, ଚରମ ସାର୍ଥକତା। ନିଜ ଭକ୍ତିରେ ନିଜେ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ସାଲବେଗ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ। ପାଗଳ ଭଳି ଭକ୍ତିର ଉନ୍ମାଦନାରେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ଗାଉଛନ୍ତି, ହସୁଛନ୍ତି,
କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ଦିନେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ। ପରେ ପରେ ପରମ ଭକ୍ତ ଶାଲବେଗ। ଜନତା ସ୍ତବ୍ଧ, ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଯେଉଁ ପଠାଣ ଟୋକା ଆସିଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାପ ସଙ୍ଗେ, ସିଏ ଆଜି ଭକ୍ତିରେ ବିହ୍ୱଳ। ଏ ସତ୍ୟ ନା ମିଥ୍ୟା? ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଉ ଯାଉ ପଣ୍ଡାମାନେ ପାଟି କରି ଉଠିଲେ, ଧରରେ ଏ ପଠାଣ ଟୋକାକୁ, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଖାଇଲା ପରି ଶାଲବେଗଙ୍କ ପାଦ ଦୁଇଟି ଅଟକିଗଲା ମନ୍ଦିର ବାହାରେ। ସତରେ କ'ଣ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବିନି? ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଯାଉଛି, ଅନ୍ତରରୁ କୋହ ଉଠୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ? ହେଇ ତ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେଇ ସ୍ୱରୂପ, ସେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଇ ଆଖିର ଚାହାଣୀ। ପତିତ ପାବନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଚାହିଁ ଦେଇ ଆନନ୍ଦ ଗଦଗଦ ସ୍ୱରରେ ଗାଇ ଉଠିଲେ ଶାଲବେଗ। आहे नीଳ ଶୈଳ ପ୍ରବଳ ମତ ବରଣ, ପ୍ରବଳ ମତ ବରଣ, ମୁଆର ତ ନଳିନୀ ବନକୁ କଲ ଦୋଳନ। आहे नीଳ ଶୈଳ କହେ ଶାଲ ବେଗହୀନ, ଜାତିରେ ମୁଁ ଯବନ, ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ ଚରଣ ତଳେ ଯାଉ ମୋର ଜୀବନ। आहे नीଳ ଶୈଳ ପ୍ରବଳ ମତ ବରଣ, ପ୍ରବଳ ମତ ବରଣ, ମୁଆର ତ ନଳିନୀ ବନକୁ କଲ ଦୋଳନ। आहे नीଳ ଶୈଳ।